हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ମୁଁ ତୁମର ଟୁକୁନା ସାର୍। ଆଜି ଆମେ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ପଞ୍ଚଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ବିଜ୍ଞାନ ବହିର ଜଳ ଓ ଅମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା। ପୂର୍ବରୁ ପିଲେ ଏହାର ଟପିକଟା ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲୁ, ଟେକ୍ସଟଟା ପଢ଼ିଥିଲୁ ବିଷୟବସ୍ତୁଟି। ଆଜି ଆମେ ତାହାର ସମସ୍ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଆଜି ଆମେ କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ क्वेश्चन कौन है देखा और तार समस्त क्वेश्चन आंसर आज आम करवा। देखु पिले यही विषयटी तुम बहिर विज्ञान बहिर 191 पेज अच्छी है। 191 पेज देखु यार समस्त क्वेश्चन आंसर आज आम करवा। देखु पिले तुम 1 नंबर दे देख निम्न रे प्रदत्त उक्ति मध्य ठीक वो भूल उक्ति को यथाक्रम टी ओ एफ लेख। टी माने कौन पिले ट्रू बा सत्य, एफ माने फॉल्स जोटा कि भूल है। तार से कहूँ जोटा कि ठीक थी ताकू टी लिखो एवं भूल थिले फॉल्स लिख एफ लेख बोली कहूँ। ठीक अच्छे क नंबर ख नंबर ग नंबर घ नंबर देती 1 नंबर घ नंबर देती है। चलते आम काल विलम्ब न करके तुम क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करवा। देखु पिले 1 नंबर देती 1 नंबर क दे देख पृथ्वी रे ह्रद और नदी जलर परिमाण ठारू भूतल जलर परिमाण अधिक। ठीक ना भूल एटा हूँ भूल तेणु भूल आम ये कौन लिखा एफ लिखा। ठीक अच्छे भूल कौन कही एफ बोली कही तेणु तुम एफ लिख। ठीक अच्छे ख नंबर कौन दे पिले देख ग्रामांचल रोकथुवा लोक माने जल अभाव भोग करथांती। ये कौन ठीक बा ट्रिल है ट्रू लिख टी लिख है। ग नंबर देख देख जलसेचन नदी ही एकमात्र उत्स अटे। केवल नदी ही एकमात्र उत्स अटे कि ना भूल एटा एफ लिख। ठीक अच्छे जोटा भूल ताकू एफ लिख। घ नंबर देती वृष्टिपात वर्षा जल ही शेष उत्स। ठीक कथा राइट कथा राइट पे कौन लिखा आम टी लिखा। 1 नंबर पूरा क्लीयर हो गले पिला माने है। क नंबरटा हूँ एफ, ख नंबरटा हूँ टी, ग नंबरटा हूँ एफ और घ नंबरटा हूँ टी। ओके नेक्स्ट देखु पिले 2 नंबर देती शून्यस्थान पूरण कर। ठीक अच्छे क देती जड़े व्यक्ति मिलित जातिसंघर सूचना अनुजाई डैश लिटर जल प्रतिदिन व्यवहार करे। केते लिटर 50 लिटर है। ये उत्तर दिया देख 50 लिटर कर हम 50 लिटर। ठीक अच्छे ख कौन कही ना आनुमानिक हिसाब से पृथ्वीपृष्ठ समुदाय जल डैश घन किलोमीटर केते अनुमानिक हम केते 140 कोटी है। केते लिखे गोटे 140 कोटी। ग नंबर देख पिले पृथ्वीर जल 20 लिटर हेले आम नदी ह्रद जल परिमाण केते चामच अटे। ग नंबर लिख 5 चामच अटे। केते पिले 5 चामच है 5 चामच अटे। घ नंबर देती मेघरे जल डैश अवस्था थाए। मेघर केमती अवस्था थाए जलीय बाष्प हिसाब से लिख गोटे जलीय बाष्प है। तुम उत्तर डाण पटे दिखाई देख ओ नंबर देती हीराकुद नदी बंध डैश नदी उपर निर्माण कर नदी उपर महानदी महानदी नदी उपर निर्माण कर। 6 नंबर कौन कौन ना नलकूप मिलुवा जल को डैश जल कहीपर भूतल जल। कहीं भूतल जल कह पिले कहीं माटी तलू से पानी आसूँ तेणु भूतल जल बोली कह। 2 नंबर पूरा क्लीयर पिले। बर्तमान चलतु आम 3 नंबर देखिए कौन देती देखु पिले भूतल जल किपर पुनर्भरणा हुए वर्णना कर। आम 3-4टी पॉइंट देकी लिखा। प्रथम पॉइंट लिख भूतल जल गच्छित हो रही प्रक्रिया अति सहज और साधारण। बिटू लिख वर्षा जल नदी पोखरी जल परित्यक्त जल इत्यादि मृत्तिका थिबा छिद्र दे माध्याकर्षण जगू निम्नगामी हुए। बिटू लिख यही प्रक्रिया को अंत परिश्रवण कहुए एवं यह द्वारा भूतल गच्छित जल पुनर्भरण होता है। ठीक अच्छे बर्तमान देखिए पिले 4 नंबर देखु पिले 4 नंबर कही तुम साहि 50टी घर अच्छी 10टी नलकूप अच्छी जलस्तर उपर किपर सुदूर प्रसारी प्रभाव पड़ो लेख। लिख 1 नंबर जलर आवश्यकता पूरण निमित्त 50टी घर पर साधारणतः 2टी नलकूप यथेष्ट। केते नलकूप यथेष्ट
ଦୁଇଟି ନଳକୂପ। ବିଟୁ ଲେଖିବ କିନ୍ତୁ 10ଟି ଅର୍ଥାତ୍ 5 ଗୁଣ ଅଧିକ ନଳକୂପ ସ୍ଥାପନ କରି ଜଳର ଅଯଥା ଅପବ୍ୟବହାର କରିବା ଫଳରେ ଭୂତଳ ଜଳସ୍ତର ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଆମକୁ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକତା ପିଲେ ଆମେ ସେତିକି ବ୍ୟବହାର କରିବା ହେଲା। 50 ଘର ଅଛ ଆମେ ଯଦି ତାର 5 ଗୁଣ ଯଦି ବ୍ୟବହାର କରିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଆମକୁ 2ଟି ନଳକୂପ ଯଥେଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ହେଲା। ଦେଖ 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବ ଭୂତଳରେ ଜଳସ୍ତର ହ୍ରାସ ଘଟିବା ଫଳରେ ପୁନର୍ବାର କୂପ କିମ୍ବା ନଳକୂପ ସ୍ଥାପନ କଲେ ଆଉ ପାଣି ବାହାରିବ ନାହିଁ। ପାଣି ତ କ'ଣ ନିମ୍ନଗାମୀ ହେଇଯାଇଥିବ, ଜଳସ୍ତର କମି ଯାଇଥିବ, ତାହେଲେ ବାହାରିବ କେମିତି, ହଁ ନା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆମେ 5 ନମ୍ବର ପିଲେ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲେ 5 ନମ୍ବର ଦେଇଛି କ'ଣ, ଜଳସ୍ତର ନିମ୍ନକରଣର ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦିଅ। କ'ଣ ନା ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି, ଶିଳ୍ପ, କୃଷିରେ ଜଳର ଅଧିକ ଉପଯୋଗ, ଠିକ୍ ଅଛି, ସ୍ୱଳ୍ପ ବୃଷ୍ଟି, ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ, ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ଅସମତା, ପ୍ରାକୃତିକ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଅବକ୍ଷୟ, ଜଳ ସମ୍ପଦର ପରିଚାଳନା ଗୋଟେ ତ୍ରୁଟି, ଜଳର ଅପବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ। 5 ନମ୍ବର କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆମେ 6 ନମ୍ବର। 6 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି ପିଲେ ଦେଖ, ତୁମେ ବଗିଚାରେ ଜଳ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ କିପରି ଯତ୍ନବାନ ହେବ ଲେଖ। ତୁମେ ଲେଖିବେ ପ୍ରଥମେ ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନିର୍ବାଚନ କରିବା ବା ବାଛିବା, ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ସ୍ଥାପିତ କୂପ କିମ୍ବା ନଳକୂପ ନିକଟରେ ସିମେଣ୍ଟ ଚଟାଣ କିମ୍ବା କୁଣ୍ଡ ତିଆରି କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତାପରେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ନାଳ ତିଆରି କରିବା, ଜଳ ଯିବା ପାଇଁ କ'ଣ ନାଳ ତିଆରି କରିବା, ଏବଂ ଗାଧୁଆ ଜଳ ଓ ନର୍ଦ୍ଦମା ଜଳକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରି ଗଛ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ତାପରେ ବିଟ୍ 5 ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ବିନ୍ଦୁ ବା ବୁନ୍ଦା ଜଳସେଚନ କିମ୍ବା ସିଞ୍ଚନ ପ୍ରଣାଳୀ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା। ଆମେ ଯେଉଁ ଗଛରେ ପାଣି ଦେଉଛୁ ଆମେ ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ ଢାଳୁଛୁ ପିଲେ ନା ହେଲା, ଯେମିତି ସିଞ୍ଚନ ହେଉଥିବ, ବର୍ଷା ଯେମିତି ଆସୁଛି ସିଞ୍ଚନ ହେବା ପରି ସେମିତି ଆମେ ସିଞ୍ଚନ ପ୍ରଣାଳୀ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆମେ 7 ନମ୍ବର। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ବାକ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଜଳାଭାବ ପାଇଁ ଦାୟୀ ନୁହେଁ। ଶିଳ୍ପର ଦ୍ରୁତ ବୃଦ୍ଧି, ଅଧିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ, ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ନା ଜଳ ଉତ୍ସର ପରିଚାଳନା ହେଲା। କେଉଁ ବାକ୍ୟ ଅଛି ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ କି ଜଳାଭାବ ପାଇଁ ଦାୟୀ ନୁହେଁ, କେଉଁଟା ଅଧିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେଲା, ଗ ନମ୍ବର, ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗ ନମ୍ବର। ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଆମେ 8 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। 8 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି ପିଲା ଦେଖ, କେଉଁଟି ପୃଥିବୀର ସମୁଦାୟ ଜଳ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ପଏଣ୍ଟ ଦେଇଛି ପିଲେ 4ଟା ଦେଇଛି। ନଦୀ ଓ ହ୍ରଦ ଜଳର ପରିମାଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାତ୍ରା ଅଟେ। ହେଲା 8 ନମ୍ବର ଦେଇଛି କ'ଣ, କେଉଁଟି ପୃଥିବୀର ସମୁଦାୟ ଜଳ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଟେ ହେଲା। କ ଦେଇଛି ନଦୀ ଓ ଜଳ ପରିମାଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାତ୍ରା ଅଟେ, ଏଟା ହେବ ନା ଭୂତଳ ଜଳ ପରିମାଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଟେ, ଏଟା ହେବ ନା ଗ ନମ୍ବର ସମୁଦ୍ର ଓ ମହାସାଗରରେ ଜଳର ପରିମାଣ ସ୍ଥିର ଅଟେ, ଏହା ହେବ ନା ଘ ନମ୍ବର ଦେଇଛି ପୃଥିବୀର ଜଳର ପରିମାଣ ସ୍ଥିର, କେଉଁଟା ନା ଗ ନମ୍ବରଟା ଉତ୍ତର ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। 9 ନମ୍ବର ପିଲେ ଦେଖ, ଭୂତଳ ଜଳ ଓ ଜଳସ୍ତରର ନାମାଙ୍କିତ ନକ୍ସାଙ୍କନ କରି ରଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଦର୍ଶାଅ। ଏ ଦେଖ ଏମିତି ଦେଇଛି, ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, ରଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କରିବ, ନକ୍ସାଙ୍କନ କରିବ ଏବଂ ତା'ର କ'ଣ ରଙ୍ଗ କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏମିତି ଚିତ୍ର ବନେଇଦେବ ପିଲେ। ଆଉ ନଳକୂପ, ଜଳାଶୟ ହେଲା, ତାପରେ ମାଟିର ସ୍ତର ଦେଇ ଦେଖ ଭୂତଳ ଜଳସ୍ତର, ଏମିତି ସବୁ ଚିତ୍ର ବନେଇକି ଲେଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, 9 ନମ୍ବର ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ 10 ନମ୍ବର। 10 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି, ତୁମ ଘରେ ଜଳ ଅପଚୟ ହେବାର 5 ଗୋଟି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦିଅ। ଆମେ କେମିତି ଘରେ ସବୁ ପାଣିକୁ ଅପବ୍ୟବହାର ଦେଖାଉଛୁ, ପାଣି କେମିତି ଅଯଥା ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଲେଖିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖ ପିଲେ ଆମେ ପଏଣ୍ଟ ଦେଇକି ଲେଖିବା। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଦେଇକି ଲେଖିବା, ଗାଧୋଇବା ଓ ଲୁଗାପଟା ସଫା କରିବା ସମୟରେ ଖୋଲା ପାଣି ଟ୍ୟାପ୍ରୁ ପାଣି ବହି ଚାଲିଥାଏ। ଆମେ ବେଳେବେଳେ କ'ଣ କରୁଛୁ, ଆମେ ଇଆଡ଼େ ସଫାସୁତୁରା କରୁଛୁ, ସିଆଡ଼େ ପାଣି ପାଇପ୍ଟା ଚାଲୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେମିତି କରିବନି। ଆମର ଯେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଆମେ ଟ୍ୟାପ୍ ପାଣିଟି ଓପନ୍ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ କ'ଣ ଦାନ୍ତ ଘଷିଲା ବେଳେ ଓ ହାତ ମୁହଁ ଧୋଇଲା ବେଳେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଜଳ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଆମେ ଆମର ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକତା ଆମେ ସେତିକି ବ୍ୟବହାର ନ କରି ଅଯଥା ଆମେ କ'ଣ ଜଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। ତାପରେ ଦେଖ ବେଳେବେଳେ ପାଣି ପାଇପ୍ର କଣା ହୋଇ ବହୁ ଜଳ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ, ବେଳେବେଳେ ପାଇପ୍ ଫାଟି ଯାଇଥିବ ଏବଂ ସେଠୁ କ'ଣ ଅଯଥା ଜଳ ଗୁଡ଼ାକ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ରିପେୟାର ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କାଲି କରିବାନି କି ପରଦିନ କରିବାନି କି ଏମିତି କରିକି ଆମେ ପକାଇଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଜଳକୁ ଯଦି ଆମେ ସଠିକ୍ ପରିମାଣରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆମେ ତୁରନ୍ତ ଯାଇକି ତା'ର ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତାପରେ ଦେଖ
ଛାତ ଉପରେ ପଡ଼ୁଥିବା ବର୍ଷା ଜଳକୁ ଗଚ୍ଛିତ କରି ରଖିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଆସୁଛି ଛାତ ଜଳକୁ ସେଟା ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା ଆମେ ଗଚ୍ଛିତ କରି ରଖୁନୁ, ହଁ ନା ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖ ବଗିଚାରେ ଥିବା ଗଛ ଗୁଡ଼ିକରେ ପାଣି ଦେବା ସମୟରେ ବହୁ ପାଣି ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକତା ଆମେ ସେତିକି ନଦେଇ ଅଯଥା ପାଣି ଆମେ ଅପବ୍ୟବହାର କରିଥାଉଛେ। ଠିକ୍ ଅଛି, 10 ନମ୍ବର ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା ପିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପିଲେ ଦେଖ 11 ନମ୍ବର, ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲେ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା। କ'ଣ ଦେଇଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, ଲଗାତାର 2 ବର୍ଷ ଅନାବୃଷ୍ଟି ହେଲେ ସହରାଞ୍ଚଳ ଓ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ହେବ ସେଥିରୁ 3ଟି ଲେଖାଏଁ ଲେଖ। ସହରାଞ୍ଚଳରେ ହେଉଥିବା ଅସୁବିଧା କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ପଇସା ଦେଇ ପାଣି କିଣିବା, ଯଦି ଯେତେବେଳେ ଅଭାବ ରହୁଛି, ଅନାବୃଷ୍ଟି ଯେତେବେଳେ ହେବ ସେ ସମୟରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ, ପାଣି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦୋକାନରୁ ଆଣିକି ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ପାଣି ତ ନଥିବ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଆମେ ଦୋକାନ ବଜାରରୁ ଆଣିକି ଆମେ ପାଣିକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। ତେଣୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ପଇସା ଦେଇ ପାଣି କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତାପରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବ, କାହିଁକିନା ଜଳରୁ ହିଁ କ'ଣ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି। ଆମର ହୀରାକୁଦରୁ କ'ଣ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି ଜାଣିଛ ପିଲେ। ତେଣୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ ହ୍ରାସ ପାଇଯିବ ହେଲା। ଜଳ ଯଦି ବର୍ଷା ଯଦି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ନ ଆସିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବ 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଦେଇକି ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହେବ ହେଲା ଲେଖିବ। ତାପରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ହେଉଥିବା ଅସୁବିଧା, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ କ'ଣ ସବୁ ଅସୁବିଧା ହେବ ନା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପାଣି ପାଇଁ ବହୁତ ଦୂର ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଲା। ବହୁତ ଦୂର ଗଲେ ହିଁ ଆମେ ପାଣି ପାଇପାରିବା। ଆଉ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟାହତ ହେବ ମାନେ କ'ଣ, କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପାଣି ଥିଲେ ସିନା ଆମେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ହେଲେ କ'ଣ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ଆମକୁ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେବ, ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଉତ୍ପାଦନରେ ହ୍ରାସ ଘଟିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆଜି ଆମର ସରିଲା। ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ କର, କମେଣ୍ଟ କର ଏବଂ ନିଜର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଆଜି ପିଲା ମୋ ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି, ତେଣୁ ଭଏସ୍ରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଥିବ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ବିଷୟ ଆମେ ଶିଖିବା। ଆଜି ପାଇଁ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅ, ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।